అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలోని శ్రీ సరస్వతీ విద్యామందిర్లో విజ్ఞానమేళా, సంస్కృతి మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం, సృజనాత్మకతతో పాటు భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలపై అవగాహన పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం శ్రీ సరస్వతీ విద్యామందిర్లో 460 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రకృతిని పరిశీలిస్తూ ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అనే ప్రశ్నల ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఆలోచనాశక్తిని పెంపొందిస్తున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. గణితం, సైన్స్తో పాటు భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ఎగ్జిబిషన్, క్విజ్, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్, వివిధ ప్రయోగాలను విద్యార్థులు ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలకు చెందిన 25 పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. శిశువర్గ్, బాలవర్గ్, కిషోర్ వర్గ్ విభాగాల్లో వివిధ పోటీలు నిర్వహించారు. శిశువర్గ్ విద్యార్థులకు ప్రయోగ ప్రదర్శనలు, బాల, కిషోర్ వర్గ్ విద్యార్థులకు క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించారు. ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు తదుపరి సమితి, జోనల్ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక కానున్నారు. జోనల్ స్థాయిలో విజయం సాధించిన వారికి ఆలిండియా స్థాయి మేళాలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా 24,000కు పైగా పాఠశాలల్లో 35 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు, 1,50,000 మందికి పైగా ఆచార్యులు ఈ విద్యా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములవుతున్నారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రకృతిలో దాగియున్న విజ్ఞానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా తెలుసుకోవడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మక ఆలోచనలు, ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంపొందించడమే విజ్ఞానమేళా ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను భావితరాలకు చేరవేస్తూ క్రమశిక్షణ, బాధ్యత, దేశభక్తి వంటి విలువలను విద్యార్థుల్లో పెంపొందిస్తున్నామని ప్రధాన ఆచార్యులు తిరుమలరావు తెలిపారు. I am saying in 5th class. These are all currencies. This is 5 rupees note. This is 10 rupees note. This is 200 rupees note. This is 500 rupees note. This is obtuse angle. This is right angle. This is reflex angle. This is right angle. This is acute angle. This is complete angle. Only fractions. What is this? Air pollution is mainly caused by the smoke of industries, factories, motors, cars, and burning waste. Air pollution affect our health. It causes asthma and other lung diseases. I am studying 5th class. I am from Kalyanadurgam. Today my model about states of matter. Everything around you is matter. Composition built from microscopic particles, atoms and molecules. Core properties: possess mass and occupies value. Three main states of matter:
solid, liquid and gas. First of all, we tell about solid. Particles are tightly packed in a fixed pattern. It has definite shape and value. Example, ice and stone. The second one is liquid. Particles are closed but can slide past each other. It has definite volume but takes the shape of its container. Example, water, milk, juice. The last one is gas. Particles are far apart and move fast. It has no fixed shape or volume. Example, oxygen, steam. Thank you. My name is Ananya. Today I am going to explain my model on environment pollution types. Environment pollution means making our surroundings dirty, harmful by adding waste, smoke or harmful substance to the environment. Types of pollution. Air pollution. Air pollution is caused by smoke from vehicles, factories and burning the garbage. It makes the air dirty and causes breathing problems. Land. Water pollution. Water pollution happens when garbage, chemicals and dirty water are thrown into rivers, lakes and ponds. It harms fish, plants and people. Land pollution. Land pollution is caused by land throwing plastic, paper and other waste on the ground. It makes the soil dirty and affects noise pollution. Noise pollution is caused by loudspeakers, vehicles, horns and firecrackers. It can cause stress and hearing problems. We can prevent pollution by planting trees, using dustbins, save the water and avoid loud noise. Finally, conclusion. Environment pollution harms people, animals and nature. We should keep our surroundings clean and protect our environment for a healthy future. Thank you, sir, for giving this golden opportunity for me. Sir, my name is Sitanuja. My model is first aid. First aid is the first help given to a person who is injured or suddenly becomes sick before a doctor arrives. A first aid box contains important items like cotton, bandages, antiseptic, liquid, scissors, and safety pins. If someone gets a small cut or wound, first we have cleaning with a bandage. If someone gets a minor burn, cool the burning area with clean running water 10 to 20 minutes. First aid can save a life, reduce pain and also stop an injury from becoming worse. If someone has a nosebleed, make them sit upright, slightly forward. For seriously injured fall an adult, doctor or ambulance immediately. First aid is not just a skill, it is a way to help and save a life. First aid save a life. 112 or 100 national emergency number. Finally, conclusion, everyone should learn basic first aid to help others in an emergency. Thank you, sir, for giving this golden opportunity for me. Thank you, sir. Thank you so much. My name is P. Grishma Bhavishya. I am studying in 5th class. My model name is First Aid Box. First Aid Box is used in emergencies. It helps us when someone gets hurt. It has important medical things inside. There are bandages in the box. It has also cotton and antiseptic cream. A first aid box is found at home and school. We can use it for small cuts and burns. It is good to keep it in every house. It's before we go to the doctor. Everyone should know how to use it. A first aid box is used to clean wounds. Yes. This is scissor. Scissor is used to cut the bandage or glue or tape. Next. This tablet is used to legs pain or fever. This is only stomach pain. This is only used to fever but not cold or cough. This is Dettol. It is used to hands clean. This could same. This is used to. This name is Dettol.
This is used to hand clean. This is injection used to fever or typhoid fever. This is cotton. Cotton is used to clean wounds and apply cream. This is antiseptic cream. Antiseptic cream to apply small burns. కరణం తిరుమలరావు, సరస్వతి విద్యామందిరం ప్రధానాచార్యులు. ఈరోజు సరస్వతి విద్యామందిరం కేంద్రంగా అనంతపురం జిల్లా, సత్యసాయి జిల్లాల యొక్క విజ్ఞాన మేళ మరియు సంస్కృతి మహోత్సవ్ కార్యక్రమానికి మా పాఠశాల కేంద్రం వేదిక కావటం ఎంతో ఆనందించదగినటువంటి విషయం. మా పాఠశాలలో ప్రస్తుతం 460 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తూ కేవలం విద్యతో పాటు శారీరక, మానసిక, బౌద్ధిక, ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే విద్య అంటే కేవలం పుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా విద్య ద్వారా విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని ప్రకృతిని పరిశీలించి తద్వారా ఏమిటి, ఎలా, ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్నల ద్వారా విద్యార్థి సర్వాంగీణ వికాసం చెందడానికి ఇటువంటి విజ్ఞాన ప్రదర్శన తోడ్పడతాయి. వాళ్ళలో సంపూర్ణ వికాసానికి తర్వాత ఈ విజ్ఞాన మేళలో ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా పాల్గొని తమలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలను వెలికితీసి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని మరింత పెంచుకునేటువంటి దిశగా అడుగులు వేయడానికి ఇటువంటి మేళాలు ఎంతో విద్యార్థులకు తోడ్పడతాయి. జై విద్య, జై సంస్కృతి, జై భరతమాత. నమస్కారం. విద్యారంగంలో దేశం మొత్తం పైన సుమారుగా 24,000 పాఠశాలలు, అదేవిధంగా 35 లక్షల మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. అదేవిధంగా 1,50,000 మంది ఆచార్యులు, అంటే ప్రభుత్వ రంగంలో అయినట్టయితే టీచర్ అనేటువంటి వ్యవహార శైలి ఉంటుంది. విద్యాభారతిలో ఆచార్య అనేటువంటి పదంతో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఇందులో విద్యతో పాటు విద్యార్థుల యొక్క సర్వాంగీణ వికాసానికి తోడ్పడేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి స్పర్ధలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా నిర్వహించేటువంటి స్పర్ధల్లో భాగంగా ఖేల్ కూల్ అంటే గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మీట్, దాంతోపాటు ఈ గణిత విజ్ఞాన మేళ మరియు మన దేశం యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు వీటన్నిటినీ కూడా బయట తరానికి లేదా రాబోయేటువంటి తరానికి తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సంస్కృతి మహోత్సవం అనేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కళ్యాణదుర్గం కేంద్రంగా నిర్వహించేటువంటి ఈ గణిత విజ్ఞాన మేళ, సంస్కృతి మహోత్సవంలో భాగంగా ఎగ్జిబిట్కి సంబంధించినటువంటివి, అదేవిధంగా క్విజ్, పేపర్ ప్రజెంటేషన్, ఈ సైన్స్లో విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటి సృజనాత్మకతను వెలికి తీయడం కోసం 15 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా గణితంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను వెలిపించడానికి కోసం 10 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాం కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా స్కూల్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేసినటువంటి గణిత విజ్ఞాన మేళలో గెలుపొంది తర్వాత ఇప్పుడు విభాగ స్థాయిలో, అంటే 2 జిల్లాలు, అనంతపురంలో ఉండేటువంటి అనంతపురం మరియు సత్యసాయి జిల్లాలో ఉండేటువంటి మొత్తం 25 పాఠశాలల నుంచి ఇక్కడ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గెలుపొందినటువంటి విద్యార్థులు సమితి స్థాయి, అంటే జోనల్ లెవెల్, రాయలసీమ జోనల్ లెవెల్లో నిర్వహించేటువంటి ఆ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అక్కడ గెలుపొందినటువంటి వాళ్ళు స్టేట్ లెవెల్లో పాల్గొంటారు. స్టేట్ లెవెల్లో గెలుపొందినటువంటి వాళ్ళు 3 రాష్ట్రాలు కలిపి నిర్వహించేటువంటిది అటు విద్యాభారతి కేంద్రంగా ఉండేటువంటి దాంట్లో దానికి క్షేత్రస్థాయి అంటాం. ఆ క్షేత్రస్థాయిలో పాల్గొంటారు. అక్కడ గెలుపొందినటువంటి వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో జరిగేటువంటి ఈ గణిత విజ్ఞాన మేళలో పాల్గొని వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఈ స్పర్ధలు అనేటువంటివి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. ఈరోజు కళ్యాణదుర్గం సరస్వతి విద్యా మందిరం నందు విభాగ స్థాయిలో సైన్స్ ఫెయిర్, గణితము మరియు విజ్ఞాన మేళ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతున్నది. విభాగ స్థాయిగా 2 జిల్లాలు, సత్యసాయి జిల్లా, అనంతపురం జిల్లా నుంచి పాల్గొన్నటువంటి విద్యార్థులకు వారు ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ మనకి శిశు వర్గ్, బాలవర్గ్, కిషోర్ వర్గ్, ఈ 3 రకాలుగా మన పాల్గొనడం జరుగుతుంది. శిశు వర్గ వారికి ప్రయోగాలని ప్రదర్శిస్తారు, ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. కానీ మిగిలిన 2 వర్గాల వారికి క్విజ్ ప్రోగ్రాంలు ఇక్కడ ఉంటాయి. శిశు వర్గలో ఎన్నికైనటువంటి వారు సమితి స్థాయికి ప్రదర్శనకు వెళ్తారు. పేరు ఎం శ్రీనివాసమూర్తి.
నేను కళ్యాణదుర్గం వాస్తవ్యుడిని, అదేవిధంగా మాజీ సైనికుడిని. ఈ సరస్వతి విద్యామందిరం యొక్క ఉద్దేశాలు, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం, అయిన తర్వాత భావితరాలతో ఒక దేశభక్తులుగా తయారు చేయగలిగినటువంటి ఒక మంచి విద్యా సంస్థలో నేను అనడం కంటే నన్ను ఈ సరస్వతి విద్యాపీఠంలో సహకార్యదర్శిగా నా సేవలు వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు. సో ఈ సైన్స్ మేళా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మన ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి మన విజ్ఞానాన్ని పిల్లలు దాన్ని ఆ విజ్ఞానం గురించి ఆలోచించి దాని తర్వాత పరిశోధించి ప్రయోగాత్మకంగా ఆ విషయాన్ని వెలికి తీసి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక శక్తిని బయటకు తీసి వాళ్ళ యొక్క భావాలు స్వతంత్రంగా, ధైర్యంగా, నిర్భయంగా వ్యక్తపరిచే విధానాన్ని మెరుగుపరచడం ఈ సైన్స్ మేళా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇలాంటి విద్యాపీఠంలో నాకు అవకాశం కల్పించడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ స్కూల్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.